Please ask your friends to join fast. There was an error. So I have removed that error. Am I audible? Go, madam. गौरी आजचं प्रेझेंटेशन छान झालं तुझं. मॅडम आवाज नाही येते. आवाज येत नाही. एकच मिनिट ऑडिओ सेटिंग चेक करते. हा आता एकदा चेक कर बरं. ठीक आहे का आवाज? हो येतो मॅडम आता. हा. Okay, I think let us start now. We will be talking about series with non-negative terms. If my series has non-negative terms, then I have to talk about the convergence and divergence of the series. So let us deal with this theorem. You can read it. If summation n running from 1 to infinity an is a series of non-negative numbers with Sn equal to a1 plus a2 plus and so on plus an, then summation an converges if the sequence of partial sums is bounded, and the series summation an diverges if the sequence is not bounded. So we are now going to prove this theorem. Okay? So what you know that summation an is the given series to you and runs from 1 to infinity. This is the given series to us, and we want to check whether this converges or diverges. For that, what is the testing? We always go with the sequence of partial sums. Sn is equal to, we are taking the sum of first n terms of the series. So a1 plus a2 plus and so on up to an we have. So we will be dealing with the sequence. What kind of sequence? Our terms are S1, S2, S3, and so on. Okay, so this is the sequence of partial sums with us. Now you know very well, if the terms all are non-negative terms, so very naturally, how would you get S2? S2 you are getting as A1 plus A2. But A1 is your S1. So to S1, you are adding a non-negative term A2. Will it be certainly greater than S1? If you add non-negative term, this will be certainly greater than S1. Do you agree? We go now for S3. How do you get S3? S3 is nothing but S2 plus A3. But A3 is non-negative, means it has to be greater than S2. It will be equal to S2 if A3 is 0. We are adding non-negative terms. Non-negative म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे त्याच्यात किंवा 0.
पण निगेटिव्ह टर्म नाहीये. So if it happens, then very certainly you observe that S1 is smaller than S2, S2 is smaller than S3 or at the most equal to, and so on. So what kind of sequence do you get here? काय म्हणतो आपण याला? कोणता सिक्वेन्स मिळाला आपल्याला इथे? इन्क्रीजिंग मोनोटोन इन्क्रीजिंग अगदी बरोबर आहे. हा मोनोटोन इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. आणि आपण हे खूप वेळा बोललोय की मोनोटोन इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स जर बाउंडेड अबव असेल तर तो सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट असतो. हा जर बाउंडेड नसेल तर तो डायव्हर्ज होणार. इट विल डायव्हर्ज टू इन्फिनिटी, कारण सगळ्या टर्म्स पॉझिटिव्ह आहेत आपल्याकडे. ऑलराइट, सो दॅट इज व्हॉट वी आर टॉकिंग हिअर. Summation an converges if the sequence Sn is bounded, and summation an diverges if the sequence is not bounded. बरोबर आहे. सो आपल्याला चांगलं माहिती आहे की monotone increasing sequence which is bounded above is convergent. So if this sequence is convergent, it will converge to some limit. Let us call it as A. And if the sequence of partial sums converges to A, what we say? Summation an is A. म्हणजे summation an काय झाला? Convergent झाला. आणि दुसरी केस काय होती की if this Sn is not bounded above, S1 is less than S2, S2 is less than S3, and so on. कधी कधी इक्वल असू शकतील. So we put equality also. So we are saying lesser equal and so on. And there is no bound to the upper side. What this means? The sequence is going to what? Infinity. We say it diverges to infinity. And if the sequence is diverging to infinity, what will happen to the sum? Summation an also diverges. Summation an also diverges. Got the thing? Please respond. Yes, ma'am. Okay. Only 2 responses I got. गौरी कळतंय? प्रिया? सिमरन? हो मॅडम. ओके. सो तुमच्या लक्षात येत आहे की जर आपण एखादी सिरीज घेतली तर सिरीज कॉन्व्हर्ज होते किंवा नाही होत हे कोणावर अवलंबून आहे. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आपली सिरीज ही फक्त पॉझिटिव्ह टर्म वाली आहे का हे आपण बघणार. सगळ्या an, a1, a2 सगळे पॉझिटिव्ह जर असतील तर आपण हे बोलतो आहोत. If all the terms of the series are positive, then we see to the sequence of partial sums. Sequence of partial sums जर आपला मोनोटोन असेल, कारण हे सगळे पॉझिटिव्ह आहेत म्हटल्यानंतर हा काय होणार? इन्क्रीजिंग होणार. आणि मोनोटोन इन्क्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबाव, आपण हे खूप वेळा बोललोय. मोनोटोन इन्क्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबाव म्हणजेच कोण? कॉन्व्हर्जंट. मोनोटोन इन्क्रीजिंग बाउंडेड अबाव कॉन्व्हर्जेस टू सम लिमिट. या ठिकाणी आपण लिमिटला नाव दिलंय A. सो आय सपोज यू आर गेटिंग. मोनोटोन इन्क्रीजिंग नुसताच वाढत चालला वाढत चालला वाढत चालला, आणि इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबाव तो काय होईल? डायव्हर्ज होणार. सो दिस वॉज सो सिम्पल. I suppose you have got the theorem. Now let us move with the same statement ahead. We are now talking about the sequence 0 less than x less than 1. असं जर असेल, x कसा आहे? 0 पेक्षा मोठा म्हणजे पॉझिटिव्ह, लेस देन 1 म्हणजे फ्रॅक्शन. इफ इट इज अ पॉझिटिव्ह फ्रॅक्शन, then summation x raised to n is convergent. So let us see to this.
तुम्ही 11th 12th मध्ये ऑलरेडी केलेलं आहे. Just see here. You're saying 0 less than x less than 1. So let us take one example. Let us take our x equal to half. What we are constructing? We are constructing a series of x raised to n, series of x raised to n running from 1 to infinity. What this will be? So half raised to 1 is half. Half square, come on, you prompt me. 1 by 4. Half cube, 1 by 8. yes. Plus, come on, 1 by 16. yes, plus and so on. Okay, so what kind of progression do you observe here? You have learned this progression. You have learned 3 progressions. One, arithmetic progression. The other, geometric progression. I suppose you remember it. AP, come on, GP and HP. yes, AP, GP and HP. So what kind of progression I have written over here? What is this progression? Ha, Anjali? हे कोणतं प्रोग्रेशन आहे? हाफ प्लस 1 by 4 plus 1 by 8. How the? Which progression I have written? Okay, if you are not able to answer, yes, come up, come up. Come on. Okay, instead of giving plus sign, I would like to go with commas. Now I think you'll answer me. Half, comma, 1 by 4, comma, 1 by 8, comma, 1 by 16, comma, and so on. Can you tell me the nth term? What will be the nth term? One by n square. Nine, it's not n square. This is my first term. This is my second term. This is my third term. This is my fourth term. What will be the fifth one? Come on. Can you guess what is the fifth term? 2 raised to 5 in Yes, it will be 1 by 2 raised to 5, म्हणजे 1 by 32. 1 Yes, 1 by n 2 raised to n in अगदी बरोबर आहे. So हा काय झाला? 1 by 2 raised to n. Very good. है ना? So this is the geometric progression that you are observing. Leading term is half and the common ratio is what? Common ratio we call as R. What is the value of R? Come on. Okay, I would like to help you. The first term we always denote by A and we write it as half. Common ratio R will be what? 2 नाही. 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला 1 by 4 मिळेल का? नाही 2 by 4 in 1 by 2. Yes, you're right. Common ratio is what? 1 by 2. If I multiply by 1 by 2 to 1 by 2, I got 1 by 4. Again to 1 by 4, I multiply by half. I get 1 by 8. To 1 by 8, again I multiply by half. I get 1 by 16 and so 16. on. So this is known as common ratio. And how is the common ratio? It is less than 1. Okay. So what is the sum of first n terms of GP? Sum of first n terms of GP. The formula says it is A into, yes, can you help me? 1 minus R raised R. to n upon 1 minus R. What is the formula?
Sum of first n terms is 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Do you agree? उद्धव आठवतंय का? सुवर्णा? Very little bit. This you have already learned. पाहिजे असेल तर आपण प्रोग्रेशन्स वरती आणखी एक लेक्चर घेऊया. या ठिकाणी आपण प्रूव्ह करणार आहोत the statement if x is a positive fraction 0 less than x less than 1 म्हणजे काय? X is a positive fraction, then summation n running from 0 to infinity x raised to n converges to 1 upon 1 minus x. याची सम किती येणार? 1 upon 1 minus x. How? That we were watching with the help of half. With the help of half. There the n started from 0, so let me have n starting from 0, doesn't matter. So I would like to take n running from 0 onwards. So if I take n equal to 0, what will be my first term? Yes, come on. What will be my first term? Yes, याच्या आधीची टर्म सांगताय तुम्ही. What will be the term before half? 1 upon 2 raised to 0 आहे ना? हा. म्हणजे 1. 1च. Yes, very good. So this is 1 plus half plus 1 by 4 and so on. So what will be the sum then? You can check it here. The sum is going to be first term 1 in bracket you'll have 1 minus half raised to n means 1 by 2 raised to n and divided by 1 minus half. Hope so. So what will be the sum? You know very well, as n goes on increasing, the denominator increases, and whenever denominator is increasing, we say the value is as good as 0 for us. So it will be 1 in bracket 1 minus 0. Hope so. And upon 1 minus half meaning half only. Plus half. Yes. So what will be the sum? 1 upon 1 half. Yes. Reciprocal of half is 2. Reciprocal. बरोबर? Oh. So this will be the sum of first n terms. आणि sum of first n terms जर तुमची कॉन्स्टंट येत असेल तर याचा अर्थ काय झाला? Sn is converging to 2. अर्थ काय झाला? Sn is converging to 2. आणि म्हणून तुम्ही काय म्हणणार? Therefore summation an किंवा या ठिकाणी आपण x raised to n म्हटलंय. Summation x raised to n is what? 2. बरोबर आहे? आपण एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेतलं समजून घेण्यासाठी. आपण जनरल बोलत नाही आहोत. वी आर टेकिंग वन स्मॉल एक्झाम्पल. सो आपण या केसमध्ये हाफ रेस्ट टू एन ची सम केली. दॅट गोज टू 2. सो नाव लेट अस डील विथ द प्रूफ. होप यू आर ऑल रेडी. काय झालं? सो A प्रूव्ह करायचा आहे. सो दे आर टेकिंग Sn equal to, I hope it is visible to you. Sn is equal to 1 plus x square plus and so on plus x raised to n. Sum of first n terms. Do you agree? Is this Sn? Sum of first n terms. Okay. पण फॉर्म्युला काय आपला त्याचा? 1 minus x raised to n upon 1 minus x. ओके. इथे एक गोंधळ आहे. मला ते तुमच्याकडनं हवं होतं पण तुम्ही काही केलं नाही. Sn म्हणतो आपण. किती टर्म्स आहेत इथे? हाऊ मेनी टर्म्स आर देयर? n टर्म्स. हो ना? x raised to 1 ला आपण पहिली म्हणणार, x स्क्वेअर ला दुसरी म्हणणार अँड सो ऑन. x raised to n म्हणजे nवी टर्म झाली. ओके नाही? आणि हा 1 ऍडिशनल आला ना अजून एक. 1 अजून एक आला. X raised to 0 1 in ना?
हो, मग एक्स रेस टू 0 पासून स्टार्ट केलंय. म्हणजे किती टर्म झाल्या तुमच्याकडे? n N. plus 1. n+1 टर्म झाल्या. आय रिपीट, ही nवी टर्म, त्याच्या आधी n-1 असं करत करत पहिली, आणि ही 0वी. हम्म. म्हणजे किती टर्म्स आहेत? n+1 टर्म्स आहे. म्हणजे हा सफिक्स काय पाहिजे होता? N plus SN plus 1 1. कस काय आलं मॅडम? n+1 पाहिजे होता. हा n च्या ऐवजी काय पाहिजे होता? N. n+1. सुवर्ण कळतंय ना? मॅडम मला नाही समजलं. नाही समजलं. ठीक आहे, ठीक आहे, आपण करूया. S1 घेतला. मॅडम आपण 0 पासूनच घेतो ना मग 1 परत कस काय धरायचं त्याच्यात? सांगते ना. ओके, आणि तू काय केलेलं इथे? समेशन x रेस टू n रनिंग फ्रॉम 0 to infinity. ओके, आता मला सांगा पहिली टर्म काय आली तुमची याच्यामध्ये? x रेस टू 0. पहिल्या दोन टर्म्स वाचा. x रेस टू 0 X raised to 0 plus 1. x raised to 1. पहिल्या तीन टर्म सांगा. X raised to 0 plus x raised to 1 plus x raised to 2. डू यू ऍग्री? इथे X raised to 0 plus x raised to 1 plus x square plus x cube. कळलं आता? हो. म्हणजे एक्स रेस टू एन पर्यंत जेव्हा आपण जातो त्याला काय म्हटलं पाहिजे? म्हणजे x raised to 0 पासून x raised to n पर्यंत येईल ना ते? बरोबर आहे ना? म्हणजे किती टर्म झाल्या? एक जास्त ना? हा 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 समजलं. समजलं ना? हो समजलं. ओके, म्हणजे इथे काय झालं? Sn+1 आहे हा, आणि Sn+1 असल्यामुळे इथे काय झालं? 1 मायनस एक्स रेस टू n+1 आपण 1 मायनस एक्स झाला. करेक्ट? हो. आणि मग त्याला त्यांनी स्प्लिट केलाय. 1/1 मायनस एक्स मायनस एक्स रेस टू n+1 अपॉन 1 मायनस एक्स. ठीक आहे, स्प्लिट केलं फक्त. आणि मग एक्स कोण आहे? पॉझिटिव्ह फ्रॅक्शन. एक्स पॉझिटिव्ह फ्रॅक्शन असल्यामुळे काय झालं? एक्स रेस टू n+1 काय होईल? 0 होईल. ऍज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फ्रॅक्शन काय होईल? त्याचे पॉवर्स विल गो टू 0. साधी गोष्ट आहे. तुम्ही जर म्हटले हाफ रेस टू 10 करा, हाफ रेस टू 10 काय येतं रे? छोटा नंबर मी सांगितला, हाफ रेस टू 10 किती येतं? 1/1024. हो ना? म्हणजे 1/1000 चा अर्थ हा काय झाला? 0.0. 0. किती आलं? 0.00. 3 झिरो Zero. झाले, मग 9 आहे. म्हणजे व्हॅल्यू किती आली माझी? 0.001. हा, म्हणजेच ऑलमोस्ट 0 फॉर अस. ऑलमोस्ट 0 झाला ना? आपण याला काय म्हणणार? नियरली 0. म्हणजे हा जो पुढचा पार्ट आहे 1 मायनस वाला, हा पुढचा पार्ट काय झाला? 0 झाला. म्हणजे उत्तर काय आलं तुमचं? 1/1 मायनस एक्स फक्त. कारण यू आर सेइंग n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तुम्ही 10 नाही म्हणत आहे, n ला 10 नाही म्हणत आहे, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. फक्त 10 टर्म्स मध्ये एवढं जर हे झालं तर पुढे इन्फिनिटीला गेल्यावर काय होईल? पटतंय का? हो मॅडम.
नाही, म्हणून काय मिळालं आपल्याला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 1/1 मायनस एक्स. एक्स. आणि त्याच्यामुळं ती सिरीज कोणाला कॉन्व्हर्ज होते 1/1 मायनस 1 एक्स. minus x. The series converges to 1/1 minus x. आता जर x ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय होईल, किंवा x इज इक्वल टू 1 घेतला आपण, साधा आपण x इज इक्वल टू 1 घेऊया. व्हॉट विल हॅपन फॉर x इज 1 upon इक्वल टू 1 1? minus 1. x इज इक्वल टू 1 घेतला तर त्याचे समेशन आपण करतोय, समेशन x रेस टू n. जस्ट टेल मी द टर्म्स. 1 raised to 1 1 plus 1 square 1 plus 1 cube 1 1. and so on. 1 raised to n सुद्धा काय आला 1. 1 rest. Yes, and so on. बरोबर आहे का? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स किती आले? सम ऑफ n टर्म्स n वेळा 1. बरोबर आहे का? सम ऑफ 1 n टाइम्स म्हणजे उत्तर काय आलं n. Sn काय आला n. What will be S infinity then? n plus 1. आपण असं म्हणूया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. Sn. मॅडम आता तिथं SN plus 1 येईल ना? हा, n मी 1 पासून सुरू केलाय म्हणून 0 पासून असतं तर काय झालं असतं, इथे 1 पासूनच घेतलाय मी, तिथे काय प्रॉब्लेम नाही. हे फक्त एवढं कन्फर्म करायचं कुठून सुरू केलं आपण. ठीक हो आहे का? समजलं. हा, मग याची हो. व्हॅल्यू काय येणार, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n. किती येतो S in हा इन्फिनिटी. झालं. मग कॉन्व्हर्ज होतो का डायव्हर्ज? डायव्हर्ज. येस. कॉन्व्हर्ज म्हणजे फिक्स व्हॅल्यू येणं आणि इन्फिनिटी काही फिक्स व्हॅल्यू नाहीये, म्हणून त्याला काय म्हणतात डायव्हर्ज होतोय. डायव्हर्ज मॅडम ते आलं 1/1 minus x. त्याच्यात जर डायरेक्ट x म्हणजे आता ग्रेटर दॅन नाही x इक्वल टू 1 जर लिहिला त्याच्यात x ची किंमत तर तिथं डायरेक्ट येतं ना 1/0. अगदी बरोबर आहे. 1/1 minus 1 म्हणजे हा 1/0. येस, इट गोज टू इन्फिनिटी. आणि म्हणूनच आपण त्या x इज इक्वल टू 1 म्हणत नाही, कारण x इज इक्वल टू 1 ची स्पेशल केस मिळाली. बरोबर आहे. हो हो. x जर मी ग्रेटर दॅन 1 घेतला तर काय होईल, समजा x इज इक्वल टू 2 घेतला तर काय होईल, 2 प्लस ते मायनस कडे जाईल ना, मायनस इन्फिनिटी कडे जाईल. कसं काय जाईल मायनस? सगळे पॉझिटिव्ह असतात, 1 सगळेच पॉझिटिव्ह आहे. 1 minus एक्स जर पॉझिटिव्ह असेल बाळ, इथे लक्ष द्या, एक्स पॉझिटिव्ह आहे, ओके, आणि लेस देन 1 आहे, तर त्या केसमध्ये 1 मायनस एक्स काय होईल, मोठ्यातून लहान संख्या वजा केल्यावर काय होईल, पॉझिटिव्हच राहील. आणि 1/1 मायनस एक्स काय होईल मग, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? नाही, हा 1 minus x ग्रेटर दॅन 0 आहे ना, मग तो रेसिप्रोकल झाल्यावर लेस दॅन 0 आहे ना. गौरी, कन्फ्युजन होऊ देऊ नको. आपण हा फॉर्म्युला फक्त फ्रॅक्शन साठीच बोललेलो आहोत. आता 1/1 मायनस एक्स का येतो, कारण एक्स रेस टू एन इज गोइंग टू 0. फ्रॅक्शन असल्यामुळे एक्स रेस टू एन इज गोइंग टू 0. कधी? 0. फक्त या केसमध्येच. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 1, एक्स जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर काय होतं, एक्स रेस टू एन गोज टू इन्फिनिटी. एक्स रेस टू एन गोज टू इन्फिनिटी. आणि मग त्या केसमध्ये तो काय आपल्या आटोक्यात राहत नाही, म्हणून आपण त्याला म्हणतो डायव्हर्जेस.
हो येतंय? समजलं. हा. हो. सो नीट लक्ष द्या स्टेटमेंट कडे. स्टेटमेंट काय सांगते? इफ 0 लेस दॅन x स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1 then summation xn converges to 1 upon 1 minus x. पण x जर 1 असेल तर किंवा 1 पेक्षा मोठा असेल तर summation x raised to n diverges. Got the theorem? All right. Now let us move to the next part. Theorem. The series summation 1 by n is divergent. हे ऑलरेडी आपण घेतलंय. समेशन 1 by n डायव्हर्ज कशी होते? आपण प्रत्येक वेळेला दाखवलं की ती सम मोठी मोठी होत चालली. ह्यांनी कसं केलं बघूयात आपण. We examine the subsequence S1, S2, S4, S8, S suffix 2 raised to n minus 1. तर काय होतं पहा. S1 घेतला 1 आहे. S2 घेतला 1 plus half म्हणजे 3/2. S4 घेतला तर काय आलं S2 plus 1/3 plus 1/4. आपणही याच पद्धतीने केलं पण आपण असं लिहिलं नव्हतं. 1/3 is greater than 1/4 चा वापर केलाय त्यांनी. So this sum is greater than 2. S8, S4 plus पुढच्या ह्या चार टर्म 1/5, 1/6, 1/7 आणि 1/8. 1/5 is greater than 1/8. 1/6 is also greater than 1/8 and so on. आणि ही सम त्यांना काय मिळाली 5/2. This sum S8 is greater than 5/2. तुम्हाला लेस दॅन मिळालं असतं तर तुम्ही म्हटले असते येस कॉन्व्हर्जेस. इथे काय होतं या टर्म्स मोठ्या मोठ्या होत जातात. आणि मगाशी आपण जसं म्हणलो की जर तुमची सिरीज पॉझिटिव्ह टर्मची सिरीज असेल अँड इफ इट इज नॉट बाउंडेड अबव द सिक्वेन्स ऑफ partial sums, if it is not bounded above, then it diverges. म्हणून summation 1 by n काय आली? Divergent आली. I suppose you are getting me. Got the thing or not? Okay. Now, we want to talk about the divergence of harmonic series. तर हार्मोनिक सिरीज म्हणजे काय असते? अरिथमेटिकचे रेसिप्रोकल्स असतात ते, त्याला आपण म्हणतो हार्मोनिक. सो वी विल डील विथ इट सेपरेटली. हार्मोनिक बद्दल आपण सेपरेट बोलूया. या मोमेंटला काय झालंय तर नॉन नेगेटिव्ह टर्मची सिरीज जर असेल तर आपल्याला पुन्हा पुन्हा लक्षात घ्यायचंय की जर ते कॉन्व्हर्ज होत असेल तर आपल्याला काहीतरी व्हॅल्यू मिळणार आहे आणि त्या केसमध्ये आपण त्याला लिहितो लेस दॅन इन्फिनिटी. समेशन an लेस दॅन इन्फिनिटी. याचा अर्थ सिरीज कशी आहे? कॉन्व्हर्जंट आहे. आणि सिरीज जर डायव्हर्जंट असेल तर आपण कसं लिहितो? समेशन 1 by n is equal to infinity. Are you following me? Yes. Okay. So I think up to this point let us stop today. Have you really got it? If x is a fraction, so let me test it. I have got a value 0.723. This is the value of x with me. So what do you think? Summation x raised to n will, come on, will it converge or diverge or oscillate? What will happen? मॅडम क्वेश्चन परत सांगा. x ची व्हॅल्यू मी दिली तुम्हाला 0.723. तर समेशन एक्स रेस टू एन बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? कॉन्व्हर्ज होईल का डायव्हर्ज होईल का ऑसिलेट होईल? कॉन्व्हर्ज होईल ना मॅडम? येस, बिकॉज दिस व्हॅल्यू इज लेस दॅन 1. इट्स अ पॉझिटिव्ह फ्रॅक्शन. 0 पेक्षा मोठा आहे, दिसतोय पॉझिटिव्ह आहे. आणि लेस दॅन 1 असल्यामुळे दिस विल कॉन्व्हर्ज. इट विल कॉन्व्हर्ज टू सम व्हॅल्यू. कोणती व्हॅल्यू आहे ती? 1/1 minus x. You can directly give the answer. x ची व्हॅल्यू टाकून
हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, सपोज आय हॅव x equal to 23. What is your opinion about summation xn? I mean x raised to n. डायव्हर्जंट. Yes, it diverges. बरोबर आहे. 1 पेक्षा मोठा असेल तर डायव्हर्जंट आहे, 1 पेक्षा लहान असेल तर कॉन्व्हर्जंट आहे, आणि 1 ला इक्वल असेल तरी पण डायव्हर्जंट आहे. मग मॅडम ऑसिलेट कधी होईल तो? ऑसिलेट होणारच नाही, कारण हा पॉझिटिव्ह टर्म वाला सिक्वेन्स आहे. हा बरोबर, म्हणजे मागं येतच निगेटिव्ह नाही. हा, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जाणार. असेल तर त्याच्यामध्ये ते ऑसिलेट होऊ शकतो. अगदी. पॉझिटिव्ह मध्ये नाही. येस येस. ठीक आहे, लक्षात आलंय हे? हो मॅडम. ओके, तर तुमच्या गुगल क्लासरूम वरती हे पुस्तक मी शेअर केलेलं आहे तुम्हाला. तुम्ही स्क्रीनशॉटही घेतले असतील. एकदा हो. पुन्हा एकदा ते वाचून पहा. ठीक आहे, कोणाला हो काही मॅडम. विचारायचंय? काय विचारायचंय कोणाला? हा, मॅडम ते मला पोस्टर विषयी विचारायचं होतं तुम्हाला. काय ग? ते वॉटर सप्लायचं आहे ना, मला भेटलं नव्हतं, पण मी ते जर्नी ऑफ पाय टाकलं ना, हा, तर त्याच्यात मला ते जुने मॅथमॅटिशियन नाही का सापडले, आर्यभट्ट पासून, की ज्यांनी हा. नाही का पायची सुरुवात लिहून ठेवली होती संस्कृत याच्यात वर्ड्स मध्ये वगैरे, हा. पण ते आपल्या इंडियनला समजलं नाही, त्याच्यामुळे ते लक्षात नाही आलं. म्हणजे पायचा शोध हा भारतातच लागलेला आहे. हो हो हो, तर तू तर घेऊ शकतेस, काय अडचण नाही. मला मग मी सेपरेटली. त्याचे ना संस्कृत श्लोक वगैरे आहेत ना, हा, त्याची कलर प्रिंट वगैरे काढलेले आहेत. बर बर बर, चांगली गोष्ट आहे. आणि प्रेझेंटेशन तिथून हा, काय? म्हटलं की नाही का, मग ते दुसऱ्या देशात कसं गेला पाय, त्यांनी कसं शोधली वगैरे, त्याच्यावर म्हटलं नाही का खूप सांगता येईल चांगलं. का? येस, सांगू शकते तू. चांगल्या पद्धतीने त्याला ड्राफ्टिंग कर फक्त. हो, ते हो. तुम्हाला मी फोटो वगैरे पाठवले हो, होते. पाहते मी, पाहते. हो चालेल. ओके. ऑलराईट, आता हे मला वाटतं मीटिंग एंड होईल, सो आय विल नॉट रिस्टार्ट इट. ठीक आहे, आपण इथेच थांबतोय.